اب ذرا کیونکہ مختلف مقدمات میں ضمانتیں محفوظ ہو گئی ہیں اور 8 جون کو فیصلے سنائے جائیں گے لاہور میں. 9 مئی کے بڑے بڑے جو سیاسی قیدی ہیں، میں ان کو سیاسی قیدی کہوں گا کیونکہ ان کی ضمانتوں پہ فیصلے محفوظ ہو چکے ہیں، ان کے فیصلے 8 جون کو سنائے جائیں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے جی سائفر مقدمے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا جو مرکزی سیکریٹریٹ کی بندش پر ہائی کورٹ کا فیصلہ حق اور انصاف کی فتح ہے، اور عمران خان اور تحریک انصاف آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے کہ حصول کے بدترین ریاستی جبر و فسطائیت کے باوجود میدان میں ہم کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور حالیہ 2 برس ملکی سیاسی اور عدالتی تاریخ کا بدترین اور سیاہ ترین دور ہے، اور ان 2 برسوں کے دوران عوام کی منتخب جمہوری حکومت پر سازش سے شب خون مارنے سے لے کر ملک کی سب سے بڑی جماعت کو کچلنے کے لیے غیر آئینی، غیر قانونی اور وحشیانہ حربے استعمال کیے گئے اور آزمایا گیا. پاکستان تحریک انصاف کو ہر طریقے سے، پاکستان کے کارکن کو، پاکستان تحریک انصاف کے شہریوں کو تو عوام کے بنیادی حقوق غصب کرنے اور دستور اور قانون کو عملاً بے اثر کرنے والی قوتوں نے عدلیہ کو پابائے زنجیر کر کے اپنے مذموم ایجنڈے کی تکمیل کی راہ ہموار کی، اور قانون کی دھجیاں اڑا کر اور انتظامی اختیارات سے سنگین انحراف کے ذریعے ملک میں بدترین سیاسی جمہوری اور انتظامی بگاڑ پیدا کیا گیا. رجیم چینج سازش سے لے کر پی ٹی آئی کو کچلنے تک ہر ریاستی کوشش کا عمران خان اور ان کی جماعت نے صبر، استقامت اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر مقابلہ کیا، اور عدل کی اونچی سیٹوں پر بیٹھے افراد کے متعصبانہ، بزدلانہ اور دستور اور قانون سے بے نیاز طرز عمل کو بھی گوارا کیا، اور اشتعال میں آئے بغیر عدالتوں سے انصاف کے طلبگار رہے، اور انصاف عدالتوں پہ ہی ان کا انحصار تھا. اور آج اللہ کے فضل سے جھوٹے بیانیوں، بیہودہ مقدموں اور سنگین عدالتی ناانصافیوں کے ستونوں پر کھڑا ظلم و فسطائیت کا راج ذلت آمیز طریقے سے تتر بتر ہو رہا ہے، اور عدلیہ میں دستور اور قانون کی بالادستی اور ننگی بدمعاشی کو دستور کا درجہ دینے کی ریاستی کوششوں کو مسترد کیے جانے کا احساس زندہ ہونا تازہ ہوا کا جھونکا ہے. عمران خان آئین اور قانونی حکمرانی سے بڑھ کر اپنے لیے کسی شے کے طلبگار نہیں ہیں، اور اس سے کسی کم پہ وہ راضی بھی نہیں ہوں گے. یعنی عمران خان صاحب کا بڑا واضح میسج ہے کہ وہ ڈیل نہیں کریں گے، اور ڈائیلاگ بھی اس مقصد کے لیے نہیں کریں گے کہ آئیں مل بیٹھ کے آئیں، آپ بھی کھائیں ہم بھی کھاتے ہیں، اور آپ بھی اقتدار کو انجوائے کریں اور ہم بھی اقتدار کو انجوائے کرتے ہیں، آپ بھی طاقت کے مزے لیں ہم بھی طاقت کے مزے لیتے ہیں، آپ بھی پروٹوکول کے مزے لیں ہم بھی پروٹوکول کے مزے لیتے ہیں. تو عمران خان صاحب کا پیغام یہ ہے کہ جناب ایسا نہیں ہوگا، اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے یہ جدوجہد ہے، ذاتی مفاد کوئی نہیں ہے، اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہی کوئی بات چیت ہو سکتی ہے تو ہوگی، ادروائز کوئی بات نہیں ہوگی. ڈیل بھی نہیں ہوگی، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ڈائیلاگ بھی مشروط ہوگا عمران خان صاحب کے بقول کہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے جو آپ کا آئین کا کردار ہے، آئینی کردار وہ آپ کریں، جو قانون نے آپ کو اختیار دیا وہ کریں، جو پولیٹیشنز کا اور سیاستدانوں کا کام ہے وہ سیاستدانوں کو کرنے دیں. اس میں انہوں نے کہا کہ اسی پہ چل کر ہم آگے بڑھیں گے، اور نظام عدل کا اپنے پیروں پر کھڑا ہو جانا، آئین اور قانون کو بالا دست بنا دینا ہی ظالم اور اس کے مکروہ ایجنڈے کی موت اور ملک و قوم کے لیے ایک روشن صبح ہے. اور انہوں نے عمران خان صاحب نے توقع ظاہر کی ہے کہ وہ سویرا جس کے آثار بالآخر پھوٹ رہے ہیں وہ پوری آن بان سے طلوع ہوگا، اور تاریکیوں کے سوداگر اپنے شیطانی عزائم اور اہداف سمیت تاریخ کے کوڑے دانوں کی تہ میں دفن ہو جائیں گے. یہ جناب انشاءاللہ یہ ہے صورتحال، یہ ہے عمران خان صاحب کا عزم جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اب آپ کو ایک اور خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں. اس وقت شادی ہو رہی ہے قریب قریب کہیں، تو یہ آتش بازی کا مظاہرہ ہو رہا ہے بڑے دھڑلے سے، اور یہاں بھی آتش بازی وہیں ویسے ہی ہوتی ہے جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے، لہٰذا پریشان نہیں ہونا. یہ کسی قسم کی کوئی وہ ٹھاٹھا والی نہیں ہے بلکہ آتش بازی ہے. تو صورتحال یہ ہے اس وقت کہ جناب اسلام آباد، کیونکہ ان کے جو پاؤں کے نیچے سے زمین جو ہے وہ بالکل ان کی زمین کھسک چکی ہے، اور ان کے پاؤں کے نیچے زمین نہیں ہے، یہ ہوا میں معلق ہیں اور انتہائی کمزور بنیادوں پر کھڑے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ اسلام آباد کے 3 MNA انجم عقیل خان
हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब अगेन वो भी बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। और तीसरे हमारे राजा खुर्रम, 3 MNA को फॉर्म 47 दिया गया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुएब शाहीन और अली बुखारी और आमिर मुग़ल ये जीत गए 50,000, 60,000, 70,000 की लीड से। इनकी लीड को तब्दील कर दिया गया, उनको 50,000 लीड की दे दी गई। किसी के 20,000 वोट थे, किसी के 25 थे, किसी के 35 थे, तो उनको बना दिया गया 1 लाख से ऊपर, और इनको कम कर दिया गया। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मामला आ गया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि भाई आएँ और आके अपना रिकॉर्ड पेश कर दें। आप फॉर्म 45 ले आएँ, आप 46 ले आएँ और 47 ले आएँ, और ला के ये इधर हमारे अदालत के मुंह पे मारें और बताएं कि जी आपके इल्ज़ाम लगाने वाले ये PTI के जो लोग हैं 3, ये बिल्कुल वाक़तन ये झूठे हैं, इनको झूठा साबित करें। आप फॉर्म 45, 46, 47 का रिकॉर्ड पकड़ें, इलेक्शन कमीशन आपका, रिटर्निंग अफसर आपके, डिप्टी कमिश्नर आपके, असिस्टेंट कमिश्नर आपके, तो लाएँ हमारे मुँह पे मारें, ताकि इनका भी मुँह बंद हो और हमारा भी मुँह बंद हो। तो ये उन्होंने कह दिया। अब कई तारीखें गुजर गई हैं, ना तीनों MNA नहीं आते, कोई वकील तब्दील हो गया, किसी का कुछ हो गया, और फॉर्म 45 नहीं दे रहे, 46 नहीं दे रहे, 47 नहीं दे रहे। दूसरी जानिब TLP और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब आज़ाद उम्मीदवार और PTI, ये सारों के फॉर्म 45 मौजूद हैं और वो टैली कर रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत ने यह भी कहा कि हम ऑडिट जो है ना, वो सिर्फ यहाँ से नहीं करवाएंगे, हम बैरून मुल्क भी ऑडिट के लिए भेज सकते हैं। अगर आपने कोई जाली पेपर दिया, तो जालसाजी के इल्ज़ाम में आपको सज़ा मिल सकती है। इसलिए सोच समझ के रिकॉर्ड दीजिएगा, और ये नहीं होना चाहिए कि आप जाली रिकॉर्ड ले आएँ और हम उस पर एतबार कर लें। एक एक कागज़ का हम फॉरेंसिक भी करवाएंगे। तो जब ये सारी चीज़ें आईं, तो किसका दिल करता है जी कौमी असम्बली में छोड़ के, कौमी असम्बली है, पार्लियामेंट लॉजेस हैं, और कुछ अरसे के बाद कायमा कमेटी की चेयरमैनशिप है वो भी मिल जाएगी, इतना सारा कुछ मिल रहा हो, और आराम से पुरतायुश ज़िंदगी हो, रेड जोन में हो, सैल्यूट लग रहे हों और मज़े के मज़े हों, तो कौन छोड़ता है। तो वो कहते हैं कि जी आपने तो इलेक्शन कमीशन को वो कहते हैं कि जनाब आपने दिए थे फॉर्म 47 हमें, तो आप ही ने नोटिफिकेशन किया, तो आप हमें बचाएं। तो राजा साहब जो हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उनके 4 रतन जो हैं, वो अब उन्होंने कहा जी कि देखें, डॉक्टर तारिक फजल साहब और अंजुम वकील साहब और राजा खुर्रम साहब ने कहा कि देखें बात यह है राजा साहब, आप हैं बिल्कुल हैं, मुकद्दर के सिकंदर हैं, लेकिन अगर हम वहाँ झूठे साबित होते हैं और आपने रिकॉर्ड देना है, हमने तो यही कहना ना आपने रिकॉर्ड दिया है, तो अगर हम वहाँ झूठे साबित होते हैं, तो ये तो आप पे आएगा ना सारा कुछ, क्योंकि हम तो पहली सीढ़ियाँ हम तो फ़ौरन बता देंगे कि जैसे जावेद लतीफ़ साहब ने बता दिया, जैसे बाकी लोगों ने बता दिया, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने बता दिया कि भाई हमें तो उन्होंने दिया है फॉर्म 47, तो हम आ गए। तो इसलिए राजा साहब कुछ करें। तो उन्होंने फिर कुछ किया जी, और राजा साहब ने फिर कुछ इस तरह से किया कि इलेक्शन कमीशन ने दरखास्तों पर समाअत की फौरी, और फैसला भी महफूज कर लिया, और फिर फैसला सुना भी दिया। 2 घंटे के अंदर अंदर सारा कुछ हो गया, और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब इलेक्शन कमीशन जो है, ये निराला इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रिकॉर्ड मांग रहे हैं कि आप हमें रिकॉर्ड हमें दें, हमारा रिकॉर्ड हमसे क्यों मांग रहे हैं, ये क्योंकि जालसाजी तो हमने की है भाई, तो ये सारा रिकॉर्ड आप हमें दें, आपका क्या काम। और दरख्वास्त क्या थी, दरख्वास्त है कि इंतखाबी ट्रिब्यूनल जो है ना वो तब्दील कर दें, इंतखाबी ट्रिब्यूनल तब्दील कर दें। क्या तब्दील कर दें, वो कहते हैं जी हमें ना जहांगीरी साहब से बचा लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के किसी जज को आपने ट्रिब्यूनल मुकर्रर नहीं करना, हमें खैबर पख्तूनख्वा भेज दें, हमें सिंध हाई कोर्ट भेज दें, हमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट भेज दें, वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा भेज दें, लेकिन इनके सामने नहीं। तो भाई क्यों नहीं, उन्होंने कहा जी वो कहते हैं कि अगर जाली रिकॉर्ड दिया तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बताएं अब हम असली रिकॉर्ड कहाँ से लेके आए। तो ये अंजुम वकील साहब के वकील थे, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के वकील थे, ये सब के सब मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल जो है, ट्रिब्यूनल वो मुतासब है। क्यों मुतासब है, मुतासब इसलिए है कि वो रिकॉर्ड मांग रहा है, असली और सच्चा रिकॉर्ड मांग रहा है। तो ये है हालात वाक़यात हैं जी।